آپ سبھی کو میرا یعنی ذاکر ملک بھلیسی کا سلام و آداب۔ آج میں آپ کی بات ایک ایسے ٹیچر سے کرانے جا رہا ہوں جو اپنے تجربات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں نے ایک سیریز شروع کی ہے باضابطہ، جو پرانے ٹیچرز ہیں، 75 سال سے اوپر کے ٹیچرز جو ہیں، ان سے بات چیت کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں نے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ان کی باتوں کو، ان کے تجربات کو اگلی جنریشن تک پہنچایا جائے۔ ہماری موجودہ جنریشن یا آنے والی جنریشن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کن حالات میں ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور کس ماحول میں کی، ان کو کیا کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اس دور کا ریلیشن اور موجودہ دور کا ریلیشن کیسا ہے، اور کچھ نصیحت بھی کریں گے جو پرانے ٹیچر ہیں وہ موجودہ دور کی جنریشن کو اور اگلے دور کی جنریشن کو۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا ٹیچر ہے جو عمر رسیدہ ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہے گا، میں بالکل تیار ہوں، اور ان سے ضرور بات چیت ہوگی، اور ان کے تجربات اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان ایکسپیرینسز کو میں اگلی جنریشن تک پہنچانے کا کام ضرور کروں گا۔ پازیٹیو وائبس وذ ذاکر بھلیسی کو اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے فالو اور لائک ضرور کریں تاکہ اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچ پائیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک عمر رسیدہ ٹیچر کے پاس جنہوں نے اپنی ایک عمر محکمہ تعلیم کو دی ہے۔ وہ اپنے تجربات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں گڑیکھڑا بھلیسا کے الحاج ماسٹر غلام قادر شیخ صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ غلام قادر شیخ صاحب، السلام علیکم۔ آپ اپنے بارے میں تھوڑا کچھ پہلے بتائیے۔ میں پہلے 1940 سے میری ڈیٹ آف برتھ ہوئی، 1947 میں تھوڑا تھوڑا یاد ہے، 1953 میں گڑیکڑا سے ہائی اسکول کالگنی میں داخلہ لیا۔ 10 سال تھی، 11 سال تھی کہ 12 سال تھی اس وقت میں فرسٹ پرائمری میں داخل ہوا، اور سکول جو تھا وہ کالگنی اوپر وہ میروں کا ہے نا، وہ جہاں سے سڑک ہے اوپر کہملاڑ میں ایک بہت ہی لکڑی کی پرائمری سکول تھا۔ اچھا جی۔ اس کے بعد وہ مڈل سکول ہوا، مڈل سکول کے بعد پھر نیچے گراؤنڈ میں آیا، جب وہ پروموشن ہو گئی اس کی، مڈل سکول بن گیا، ہائی اسکول بن گیا، نیچے مندر کے پاس وہ سکول بنایا گیا۔ غلام قادر شیخ صاحب، آپ نے بتایا 1940 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور غالباً 1945 1947 کے آس پاس آپ نے داخلہ لیا ہوگا۔ ہاں نہیں، میں بڑا تھا، 10-12 سال کا۔ جی اب یہ سمجھے میں گڑیکڑا سے کالگنی آتا تھا، وہاں سے شام کو گڑیکڑا پہنچتا تھا پیدل۔ اچھا اتنا بڑا تھا تو چھوٹا اگر تھوڑا 5 سال 4 سال 7 سال کا ہوتا نہیں اتنا سفر کر سکتا تھا میں۔ ہاں اچھا، اس وقت بدھوار کے وومن ٹیچر وہاں کام کرتے تھے بدھوار کے۔ پھر میں نے 10ویں تک وہیں کالگنی میں ہی پڑھا۔ 1958 میں نے شادی کی سوتی سے۔ ہاں، اس وقت میری شادی اروڑی میں تھی۔ جی کیا اروڑی میں ہو گئی؟ وہ ہمارے وہاں بستے تھے، گاؤں ایک تھا وہ بہ گیا ہے، اب ہے وہاں نہیں ہے، تو وہاں ہم وہی شادی میری ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے 1960 میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا کالگنی سے، جی، اور بدھوار سینٹر میں 10ویں کا سینٹر تھا امتحان کا، کالج میں سینٹر تھا امتحان کا، وہاں سے پاس کر لیا میں نے 1962 میں۔ 62 میں ہی اپائنٹمنٹ ہو گئی میری، عمر 62 میں اپائنٹمنٹ ہو گئی رجوری میں، بدل میں۔ جی جی، جو رجوری کا بدل ہے نا ریاسی کے ساتھ اس وقت ہے،
वो बुदल का इलाका उधर है कुछ इधर, मगर वो रियासी के इलाके में मुझे बुदल के साथ वहाँ माजरा सुंगड़ी सुंगड़ी होगा, सुंगड़ी। सुंगड़ी नहीं, सुंगड़ी नहीं, वो माजरा कुंड में मेरी अपॉइंटमेंट थी, बुदल के साथ है माजरा कुंड। हाँ अच्छा हाँ, तो वहाँ उस वक्त बहुत बैकवर्ड थे लोग। अच्छा, जब वहाँ स्कूल गर्मी में वो सब पहाड़ में जाते थे, गोजर लोग आबादी थी, नया स्कूल खोला, वहाँ से ऊपर ढोक में जाते थे। फिर मैं 2-4 महीने के लिए स्कूल को वहाँ मूव करता था बगैर ऑर्डर के, इसी तरह वर्बली लड़ियों के साथ मिल के। उस वक्त टीओ होता था, टीओ टीओ उसके साथ मिल के जाते थे, वहाँ सैर करते थे, वापस आते थे नीचे। और 1.5 साल में वहाँ रहा, घर भी नहीं आया। वहीं सर्दी में वो लोग ट्यूशन करवाने लगे बच्चों को, वहीं रहा फिर। अच्छा जी, उसके बाद जनाब मेरी ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हो गई। गुलाम कादिर शेख साहब, मैं उससे पहले कि आप थोड़ा इससे आगे का हाल बताएं, मैं आपसे ये जानना चाहता था, आप जब दाखिला लिए थे तो आपके कुछ क्लास फेलो होंगे, हम जमाती होंगे, वो कौन थे, उनका नाम आपको याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, नाज साहब थे, मानचंद थे, हुसैन साहब मलक साहब थे, वो जरा आगे थे क्लास। अच्छा, बाकी मुस्तफ़ा साहब थे, मोहम्मद हनीफ खान साहब थे, शरीफ खान साहब थे, अच्छा मानचंद जी थे, ये मेरे दोस्त थे। और जो उस दौर के आपके अली टीचर्स मोहम्मद रहे, गुलाम उनका नाम मोहम्मद। बता पाएंगे? हाँ जी, जो उस दौर के टीचर्स आपके रहे, उनके नाम आपको याद है अभी? हाँ हाँ अभी याद है जी अबे। अब वो उनमें से कोई नहीं है, एक मुस्तफ़ा साहब वो होते वरी वानुक, जी। वो है। और कौन है फिर, ये बाकी सब दोस्त चले गए हैं। नहीं नहीं, आपके जो टीचर्स थे, उन टीचर्स के नाम आपको याद होंगे, और वो कहाँ से थे वो भी थोड़ा बताएं। वो थे गाठा से थे गुलशेर खान, जी और वही बदला से गाठा से थे बरकत अली। जी। हाँ, और थे फिरोजुद्दीन हेड मास्टर, वो थे मगर बाद में आए, वो 1967 में तकरीबन आए वो हाई स्कूल में। अच्छा तो अच्छा। उस वक्त के वो मास्टर वो क्या नाम है उसका, गुलशेर साहब और बरकत अली थे, वो भी अच्छा थे वहीं के। हाँ वो भी थे वहीं के। जी और जी। हाँ, लोकल कोई नहीं टीचर था, ममतू खान साहब थे, और से वो गुलाम रसूल बदवा के, वो भी थे उस वक्त टीचर वहाँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जब और हम पढ़ते थे। और शेख साहब, आपसे पहले जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके नाम बता पाएंगे आप कि कौन पढ़े लिखे लोग थे आपके इलाके में, मेरे भलीसा में? मेरे गांव में कोई नहीं था, तो मैं जब घालू चिट्ठियां भेजते थे वो पढ़ाने के लिए बट मार्केट जाता था। हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जी। बिल्कुल अनपढ़ थे सब। और भलेसा में, पूरे भलेसा में? अच्छा, हाँ और बाकी भलेसा के इलाकों में कौन कौन लोग पढ़े लिखे थे? वो तो उंगलियों पर गिने जा सकते थे उस दौर में। हाँ हाँ, वो है मास्टर चंदूलाल थे। अच्छा। हाँ, वो चौसर के। जी मास्टर अनिरुद्ध सिंह थे कालजुगासर के। अच्छा जी, बाकी रामचंद जी थे इचेर के, ये जी। पढ़े लिखे थे। हाँ अच्छा। हाँ जी। तो गुलाम कादिर साहब, उस दौर की तालीम में और जो मौजूदा दौर की तालीम है, हाँ, में आप क्या फर्क समझते हैं? क्या फर्क लग रहा है इसमें आपको? इसमें 99% फर्क है। क्या फर्क है, वही फर्क समझना चाहते हैं। अब ये है कि उस वक्त जो तालीम थी उस वक्त, अब ये क्या कहें, अब घोटाला थी उस वक्त। अच्छा हाँ, आज प्रैक्टिकली किया जाता है काम। अच्छा। यानी आज हाँ, बेहतर है या उस दिन बेहतर थी? मेरे ख्याल में आज बेहतर है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ और जो 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 स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान में रिलेशन होता था उस दौर में और इस दौर में, उसमें कुछ फर्क समझते हैं आप?
हाँ बड़ा फर्क समझते। उसमें उस्ताद की बड़ी इज्जत की जाती थी, उस्ताद का बड़ा डर था बच्चों को, उस डर की वजह से वो मेहनत करते थे, पढ़ते थे। आज के ज़माने में उस्ताद और शागिर्द का राब्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, आज नहीं है वो डर। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह क्या है कि उस्ताद और टीचर के दरमियान जो एक रिलेशन हुआ करता था वो आज नहीं है, जैसा कि आपने बताया? आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? अब पता नहीं ये क्या बात है, ये कुछ माहौल के साथ है। जब माहौल तब्दील हो जाता है तो सब कुछ तब्दील हो जाता है। इस वक्त जिंदगी में उस वक्त की और इस वक्त की हर शोबे में 99% फर्क है। अच्छा। 99%, चलने में, खाने पीने में, रहने सहने में, ये 99% है। अच्छा, राब्ता भाईचारा 99% फर्क है। उस वक्त और था, आज और है। हमदर्दी में 99% फर्क है, अपनों का 99% फर्क है। आज के जमाने में वो पुराने अपने शपने नहीं है। अब यही है, जवान एक दूसरे को बुजुर्गों का लिहाज भी नहीं करते हैं। शेख साहब, आपने इतनी जिंदगी देखी है, ये फर्क क्यों आया? कुछ तो आपको एक्सपीरियंस रहा होगा कि ये फर्क क्यों आया? ये बात है कि जब तब्दीली होती है, इसमें माशरे में तब्दीली होती है तो हर चीज में ये तब्दीलियां हो जाती हैं। इसलिए इसमें भी ये फर्क आ गया। जब तरक्की हो गई, हर तरह से तरक्की हो गई, उस वक्त इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं था, पैसा नायाब था और उस वजह से लोग गुर्बत में रहते थे और वो पुराने ही उस चलते थे। लेकिन अब जाहिर का जब ये माहौल आ गया, बाहर का ये हो गया, तरक्की हो गई, साइंसी तरक्की हो गई, सड़कों की तरक्की हो गई, आमदोरफ्त बढ़ गई, ये नेटवर्क का बढ़ गया। अच्छा, मोबाइलों का आना जाना ये इस्तेमाल हुआ, तो इस तरह से बड़ी तब्दीली आ गई, दूसरी मुल्कों से यहाँ पहुंचा माशरा। जी शेख साहब, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है वो आप ये कह रहे हैं कि जो तरक्की है, तरक्की कहीं न कहीं इंसान के अंदर जो इखलाकी कदरें थी उनमें कहीं न कहीं तरक्की रिकॉर्ड बनी, ऐसा आप कह रहे हैं? क्या उसमें क्या शेख साहब, मैं दोबारा से आपसे ये पूछता हूँ कि जैसा मुझे समझ आया ये कि जो इखलाकी कदरें उस जमाने में थी, वो नई तरक्की आने की वजह से जो है लगभग खत्म हो चुकी हैं इखलाकी कदरें। हाँ, इखलाक कदरें। जी। अच्छा शेख साहब, आपके वक्त में कुछ ऐसे रिवाज जो आपके इलाके में थे अब नहीं हैं, आप कुछ उन रिवाजों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। जी। देखिए, उस जमाने में जब लोहड़ी आते थे जी लोहड़ी में हमें मुसलमानों का यह था कि वो कुछ अनाज बनाते थे और वो इसके मवेशी के उन कमरों में रखते थे, वहाँ रखते थे, खुद बनाते थे, खाते थे। अच्छा। जब इसमें मार्च में जमींदारी का मौका आता था तो उस वक्त वहाँ का नंबरदार जो था उसको जमा करते थे और वो पहले वो बेल लगाता था। अच्छा, उसके बाद गोंगल, उसके बाद वो गोंगल वो शुरू हो जाती थी जमींदारी। अच्छा, अब वो रखते थे उस वक्त, वो जो बनाते थे ना कुछ कड़ा शरा, वो फुड़कों में रखते थे 3 ढेर बनाकर। जी। पहला बड़ा, दरमियानी और लास्ट। जब जो गवा आता था, कोई जानवर आता था, जिस ढेर को उठाता था, छोटे को या बड़े को या दरमियानी वाले को, उसी हिसाब से उस वक्त वो फसल बोने का वो टाइम होता था। पहले का वो ठीक था या दूसरे का या तीसरे का, यानी पहले बोई जाए फसल या लास्ट में वो इसमें। अब वो रवाज नहीं है जी, वो नहीं है। हाँ, लेकिन और ये करते थे, अगर उस मार्च में बर्फ होती थी इलाके में, वो बर्फ उठाकर
यकम चेयर को वो उठाकर तो गंगल जरूरी करते थे। हाँ, जी जी अब नहीं है, अब नहीं है, अब वो रिवाज खत्म है। शेख साहब, तो मेरे ख्याल से उस जमाने के अंदर लोगों के अंदर ना आपसी जो भाईचारा होता था वो बहुत अच्छा होता था, और ये हाँ कलेक्टिव एक एफर्ट्स होते थे कि एक जगह कहीं हम बेल लगाएंगे, और एक हाँ जमींदारी का एक त्योहार जो है वो शुरू हो जाता था। हाँ हाँ आपको वो त्योहार अच्छा लगता था क्या? वो तो अच्छा लगता था, बेहतरीन लगता था उस वक्त। अब है ही नहीं, तो वो खत्म हो गई जमींदारी की सरकार। वो साइंस की वजह से और काम लग रहे, वो खत्म हो गए। वो बैल भी खत्म हो गए, हाल भी खत्म हो गया। वो अब कैसे, अब और मशीनों से काम किया जा रहा है, तो वो कैसे रहेगा? जी 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 जी। और हाँ और क्या रिवाज थे जो बहुत मशहूर थे लेकिन अब नहीं है आपके इलाके में? हाँ जी, और खैर ये तो कभी, बाकी आप वो दंगल शंगल वगैरह करते थे, वो बनाते थे दंगल वगैरह, बड़े मशहूर थे वहाँ। जी। दंगल तो दंगल बड़े आपके मशहूर। आपके इलाके में, हम जो मेरा भी इलाका है, मैंने सुना है कि जब बारिशें नहीं होती थी तो एक भंडारा दिया जाता था दरिया के बिल्कुल किनारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हर जगह हर गांव में दिया जाता था भंडारा, हर जगह दिया और जाता उसका कोई था असर भंडारा। होता था क्या शेख साहब? हाँ हाँ, जरूर होता था, कहीं कहीं होता था, जरूर असर होता था। अब देखिए, मैं नई बात बताऊंगा। जी। यहाँ ये इधर एक मंदिर है टांटिली में, टाइटली, अच्छा। टेंटली। तो हमारे भाई का एक था, गुलामा गुलामा। तो वो अच्छा जाता है, एक हड्डी लाता है कहीं से, हड्डी कहीं गाय की या इसकी बैल की या और किसी की, या इसकी भैंस की हड्डी लाता था। वहां मंदिर के पानी में डाल देता था। अच्छा और उमूमन और हर उस वक्त बिल्कुल जाने बूझे सैलाब आता था। उस वक्त बारिश का जोर जबरदस्त हो जाता था, जी नुकसान जी। हो जाता था वहाँ गाँव में, इतनी बारिश आती थी। और वहाँ ये भी सुनने में ये है कि पुराने जमाने के जो रवाज थे, वो अल्लाह ताला भी कुछ उसकी करता था, उनका मानता था। जी जी। हाँ और शेख साहब, आपके इलाके में मैंने सुना है कि पुराने वक्त में हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा बहुत बहुत काबिल तारीफ था, क्या आज भी है? बहुत बहुत जबरदस्त था, जबरदस्त जबरदस्त। हमारे गांव में आज भी है, लेकिन आम इलाकों में कुछ है, कुछ हिंदू मुस्लिम तफकात होते हैं, लेकिन उस जमाने में नहीं थे। जी हाँ हाँ, बाद में जब 1947 हुआ, उस में भी हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। हाँ, ये होता रहा है। शेख साहब, आप जो है पढ़ाई की तरफ गए, क्या आपके वालिदैन पढ़े लिखे थे? और अगर नहीं थे तो कैसे माइल हुए आप पढ़ाई की तरफ? नहीं नहीं, जब मैं थर्ड में पढ़ता था, वालद और वालदा का भी इंतकाल हो गया। जी। मुझे मुझे भाइयों ने पढ़ाया, फिर वहाँ स्कूल छोड़ा, 10वीं कराया है, हायर क्या क्या सेकेंडरी आपके है। वालिदैन थोड़े पढ़े लिखे थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ थे। अब मैं एक कहानी बताऊं मैं आपको। जी। मैं मैं इधर ढोंगरू के साथ था, अच्छा 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 माल मवेशी के साथ होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब पढ़ाई में गया ना, उसके पहले ढोंगरू के साथ था, 10-12 साल उम्र मेरी थी। अच्छा। तो वहाँ स्कूल में मिलिट्री के मास्टर गंभीर चंद थे रहना। वो जी। वो हिकमत का काम भी करते थे, दवा अच्छा साजी का काम भी करते थे। तो भले समय या टिकता था शेर से, या वो गंभीर चंद था, या जान मोहम्मद डॉक्टर था। एक ही डिस्पेंसरी थी गुंदो में, जी जी। तमाम इलाके में कोई अस्पताल नहीं था, कोई नहीं था। ये अच्छा ये प्राइवेट वे थे। छब्बा था नाला में, तो टिकता था शेर में। और रुस्तम नाई उधर चबूतरा में, वो सर्जन था। वो अच्छा अच्छा काटपट अच्छा करता, सर्जन था, काटपट करता था। अच्छा तो ये मास्टर गंभीर चंद जो था, 4 बजे के बाद वो नहीं हाथा, वो जहाँ हर गांव में जाता था इलाज के लिए। तो अच्छा उसको हमारे गांव के साथ बड़ा जबरदस्त राबता था। अच्छा वो
وہ علاج معالجے کے لیے آتا تھا وہاں. تو ایک دن میں گنگو کے ساتھ تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس ماسٹر نے کہا اس لڑکے کو سکول بھیجو، ماسٹر جمیل چاند رہنا میں، کہ اس کو سکول بھیجو. فادر نے کہا یہ گنگو کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا، نہیں کہتا دور ہے، کہتا نہیں یہ چلے گا میرے ساتھ. اس کو دوسری لالچ بھی تھی کہ یہ میرے ساتھ جھولا اٹھائے گا اور سبزی یہاں سے لے جائے گا، وہ لالچ تھی. لیکن مجھے فائدہ ہوا، مجھے سکول بھیجا گیا اور آتا رہا اس کے. تو اس بہانے سے مجھے سکول پڑھائی کا موقع ملا. پھر بھائیوں نے میری مدد کی، سکول چھوڑا، خود مزدوری کرنے لگے اور مجھے سکول سے نہیں اٹھایا. جی. ہاں یہ بات. ہاں شیخ صاحب، جب آپ ٹیچر لگے تو آپ کی پہلی تنخواہ کتنی تھی؟ اس وقت میری تنخواہ تھی 25 روپے تھی، 25 روپے. جی. ہاں. پھر بخشی صاحب 25 روپے کا آپ کیا کیا کرتے تھے وہ ذرا بتائیں. کیا کس میں؟ اس میں جب میرے اپارٹمنٹ ہو گئی نا تو اس میں 25 روپے تنخواہ تھی. میں نے کہا یار میں ادھر کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مہینے کے 300 روپے جانتا ہوں، تو میں کیا کروں ان کو 25 روپے کو. میں نے چھوڑ دیا آرڈر. اور کوئی 15 دن کے بعد مجھے ماسٹر درزی تھا ایک کلوتران کا، وہ وانی غلام قادر وانی، وہ درزی تھا. اس نے مجھے پکڑا اور وہاں چھجوڑا زبردست. کیا تھا آپ میٹرک آپ پڑھائی آپ کیوں نہیں جاتے ہو، جوائن کرنے جاتے ہو، پچھتاؤ گے. میں نے کہا کچھ بھی فائدہ نہیں. وہ کہتا یہ لاکھ کے برابر ہے، آپ جاؤ پچھتاؤ گے کسی دن. میں نے پھر اس کے کہنے پر جوائن کیا ریاسی جا کے. جی. ہاں اس وقت جوائن کیا، اس وقت ریاسی جا کے میں نے جوائن کیا. ہاں. تو شیخ صاحب پھر کہاں کہاں آپ نے ڈیوٹی دی، کن کن علاقوں میں؟ ان علاقوں کے تھوڑے نام بتائیے. میں نے وہاں بھٹل میں دے دی ڈیوٹی 1.5 سال. اس کے بعد آ گیا ناہڑا میں 7 سال. اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول میں نے 1973 سے 1967 سے 1974 تک ڈیوٹی دی. پھر وہاں سے میں سٹیلا رہا. پھر سٹیلا کے بعد میں گڑیکڑا گیا پرائیویٹ اسکول، وہاں نیا دیا گیا، وہاں ڈیوٹی دی. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی ناہڑا، 7 سال کاٹے. 7 سال کے بعد پھر گڑیکڑا آ گیا اور وہیں سے ریٹائر ہو گیا. جی جی. اور شیخ صاحب آپ نے پڑھائی کتنے تک کی تھی، کس جماعت تک کی تھی؟ ہاں جی. کس جماعت تک آپ نے پڑھائی کی تھی؟ میں نے کیا تھا 10+2. اچھا. 12ویں پاس کیا تھا. آگے نہیں پڑھ سکا کیونکہ کچھ مالی حالات ٹھیک نہیں، آگے نہیں پڑھ سکا. میرے ساتھی تھے ماسٹر شریف میر صاحب. جی. وہ تھے قیوم، وہ زیڈیو بنے میر قیوم میر. وہ میرے ساتھ ٹریننگ میں تھے بی ایس سی کرنے کے لیے بدوا میں. 1967 میں. وہ جب ان کا رزلٹ نکلا گریجویشن کا تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور میں نے گریجویشن نہیں کی تھی تو میں وہی رہا. وہ زیڈیو بھی بنے. جی. ہاں زیڈیو تک لیکن میں وہی رہا اپنی جگہ پر. آپ سے میں الگ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ بھلیس کے اندر تعلیم میں سب سے بہترین کام کس نے کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اب دیکھیں بھلیس میں تعلیم کا کام ملک صاحب جو تھے وہ مانے ہوئے میتھ ٹیچر، انگلش ٹیچر تھے. جی. ہاں وہ اسکول میں بھی بہترین ٹیچر رہے اور پرائیویٹ جن بچوں نے ان کے پاس پڑھا وہ بڑے کامیاب رہے، کہیں جگہ پر پہنچے. جی. ہاں ملک صاحب. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک صاحب جو ہیں میرے والد ہیں، غلام حسین ملک؟ ہاں جی ہاں جی. جی میرے والد صاحب ہیں یہ. ہاں. اور ان کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ اب کیا کہیں، جب ہم
1967 में 1967 से 1973 में उनके साथ रहा हाई स्कूल में। और वो बड़े हंसमुख और बड़े शायराना अंदाज में वो बातें करते, बड़े हलीम नरम थे, बड़ी नरमी से बच्चों को पेश आते थे, और उनका किसी से ऊंची बात नहीं करना, बड़े इखलाक पसंद थे। तो वहाँ उनके वो इसमें अपने मजमून में वो बहुत अच्छे तालीम देते थे। जी जी, वो न सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते थे, मेरे ख्याल से पर्शियन और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे। हाँ हाँ हाँ, अंग्रेजी पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे, पर्शियन भी पढ़ाते थे। जी जी, आपका बेहतरीन टीचर कौन रहा है अपनी जिंदगी में? पढ़ाने वाला कि पढ़ने वाला? नहीं, पढ़ाने वाला। मुझे पढ़ाने वाला कि स्कूल में? जी 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 बिल्कुल, जिन्होंने आपको पढ़ाया, हाँ आपका हाँ हाँ बेहतरीन हाँ टीचर कौन है? हाँ, बेहतरीन टीचर, हाँ, मेरा बेहतरीन टीचर रहा है वो, ये क्या बोलते हैं, मास्टर भंगतू खान। अच्छा, जी 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 जी। हाँ, मास्टर भंगतू खान मेरा बेहतरीन टीचर था उस वक्त। और आपका बेहतरीन स्टूडेंट कौन रहा है? बेहतरीन स्टूडेंट बेहतरीन स्टूडेंट मेरे रहे हैं, वो है चोशलू में है, वो क्या नाम है, मास्टर, वो प्रिंसिपल है ना आज, वो इकबाल साहब का लड़का, वो क्या नाम था, डॉक्टर क्या नाम, इकबाल लड़का, इकबाल, वो प्रिंसिपल है ना इकबाल साहब का लड़का। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। नजीर अहमद है ना चोशलू से। अच्छा उसका जी जी जी। उसका लड़का है वो प्रिंसिपल और हायर सेकेंडरी किलोत्रान में, डिग्री कॉलेज किलोत्रान। और जावेद जावेद वो भी मेरा उस्ताद शागिर्द रहा है। डॉक्टर जावेद जरगर साहब की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और आपका बेहतरीन दोस्त कौन रहा है? मेरा बेहतरीन दोस्त उस जमाने में सर्विस के जमाने में नाज साहब रहे हैं, नाज साहब, मोहम्मद शरीफ नियाज साहब। हाँ, नियाज साहब। जी 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 जी। हाँ, और मानचंद और हनीफ खान, मास्टर सलीम खान। हाँ। और मास्टर मानचंद साहब, ये किस गांव से इनका ताल्लुक था? किनका? मास्टर मानचंद साहब का किस गांव से ताल्लुक था? वो समाई से थे, शेड्यूल कास्ट के थे वो, हमारी से। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, आप मुझे कोई ऐसी याद बताएंगे जो आज तक आपको याद है और आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है उस याद ने? कोई ऐसी याद जिसको आप कभी नहीं भुला पाए आज तक? अच्छा 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 अच्छा, कोई याद है ऐसी? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जब हाई स्कूल में मेरी ड्यूटी थी, हाई स्कूल में जी, तो मैं यहाँ से गया भद्रवा तनख्वाह लाने के लिए। अच्छा, तनख्वाह के लिए मास्टर फिरोज गाठा के जिसका हेड मास्टर थे, अच्छा, वही बिलों पर दस्तखत करवा लिए, वहाँ ट्रेजरी से पैसा ले लिया। वहां से जब मैं पहुंचा ठाठसी से पहुंचा काहरा में, वहाँ तंगड़ी थी उस वक्त, पुल शुल नहीं थे, पैदल आते थे। काहरा में पहुंचा तो वहाँ तंगड़ी से चक्कर आ गया और नीचे गिर गया। तब बहुत ऊंचा, कोई 10 फुट तालाब नीचे था, गहरा, और फागुन का महीना था, फरवरी का, बहुत जबरदस्त दरिया था जी। उसमें कोई 5-10 मिनट उसमें घेरों में रहा और बड़ी मुश्किल से ऊपर आया और आगे के एक पत्थर पर रुका जी। और वहाँ खड़ा हो गया और लोगों को बुलाए इधर से। उन्होंने रस्सियां भेज दी, मैंने अपने आप को रस्सी से बांधा अपने आप को और गया पार काहरा में। अच्छा। तो वो
وہ وہاں کا مجھے یاد ہے، وہ وہاں کا مجھے یاد ہے۔ جی جی جی، اچھا شیخ صاحب، جب اسکول میں کبھی مار وار پڑتی تھی تو کیا گھر میں آپ بتاتے تھے اپنے والدین کو یا اپنے رشتہ داروں کو، یا پھر آپ چھپا لیتے تھے کہ بتاتے ہی نہیں تھے گھر میں؟ سکول کا کیا؟ کوئی اسکول میں جب مار وار پڑتی تھی آپ کو؟ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، نہیں کہ بولتے تھے، وہ چھپا لیتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ اگر گھر میں بتاتے تھے تو گھر والے اور مارتے تھے۔ اور مارتے تھے، وہ اور مارتے کہ آپ نے کیوں کیا ایسا اور کیوں مار پڑی، جی آپ جی نے جی یاد کیا، آپ نے پڑھا کیوں نہیں، کیوں مار پڑی، اور مارتے۔ جی جی، اور آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو آج کے زمانے میں بچے کو ہاتھ لگائیں تو اس کے والدین جو ہیں وہ FIR لگا دیتے ہیں ٹیچر کے خلاف۔ ہاں 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 ہاں، تو آج بھی زمانہ کتنا مارتے بھی، بدل گیا ہے۔ ہاں آج بھی مارتے وہ ساتھ بھی، اب رابطہ، اب ایسا ایسا اب ایسا نیا قانون بنایا گیا ہے کہ اب بچے استاد کو سر یا میڈم نہ کہیں، بلکہ وہ ٹیچر ہو کے اس کو بلا، اس کے ساتھ بات کریں، ٹیچر، خواہ وہ میڈم ہو یا کوئی بھی ذات ہو۔ بالکل۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے اتنی عمر گزاری ہے ایز ٹیچر، موجودہ دور کے ٹیچروں کو آپ کیا نصیحت دیں گے؟ موجودہ ٹیچروں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے، کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی ہے کہ ڈیوٹی جو ہے، ڈیوٹی دینی ہے پوری، دل سے اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر انہیں پڑھانا ہے، اور یہ پڑھانا ہے کہ بچے میں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ ہاں جی جی، اچھا غلام قادر شیخ صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ ہاں غلام قادر شیخ صاحب، ہاں جی، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام مجھ سے ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کرنا چاہیں گے ابھی کہ بھائی میری یہ خواہش ہے جو ابھی تک میں نے نہیں کی ہے؟ وہ خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا اب انسان خواہشات کا بھرا ہوا ہے، ہاں، ہر چیز جو نہیں ہوئی ہے وہ کہتا ہے ہاں جی وہ نہیں ہوا ہے، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا ہے۔ اب نہیں، اگر آپ خواہش سے میری، پوچھا جائے کہ بھائی اب ایک خواہش آپ بتائیں جو آپ کی ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ اب کیا بڑھاتے میں، کچھ خواہش ہے ہی نہیں، اب کچھ نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ تو اب ساری کی ساری خواہشیں جو ہیں آپ کی پوری ہوئی ہیں، اور آپ نے کچھ ماشاءاللہ حج بھی کیا ہے، آپ کو بہت بہت نہیں، مبارک ہے اس کے لیے۔ مبارک ہے، مبارک، خیر یہ مبارک، کس خیر سن میں آپ نے حج کیا؟ 2003 میں۔ اچھا 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 اچھا، ہاں جی، ریٹائرمنٹ اس، کے فوراً بعد جو ہے آپ نے حج کیا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت بہت شکریہ جناب غلام قادر شیخ صاحب، آپ نے بات کی مجھ سے، مجھے اچھا شکریہ، لگا۔ شکریہ جناب، نہیں جناب ایک بات بتائیں مجھے، آپ آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں کبھی؟ ہلو، جی جی، شیخ دیکھا ہے؟ صاحب، آپ وہ مہان ہستی ہیں، آپ وہ اہم ہستی ہیں جو بغیر دیکھے ہی ہم نے دیکھ لی ہے۔ اچھا نہیں پہلے جی جی مجھے جی یاد ہے آپ کا بچپن، مجھے یاد ہے سوتی میں جی 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 مجھے بالکل بچپن ساتھ ہے آپ کا، وہ سب تھے وہاں، ملک صاحب کے پاس بیٹھتے تھے، یہی ہے یہ، وہاں پہ رہتے آتے جاتے تھے جی، آپ۔ اور ویسے بھی میرا جو بزرگ ہیں، بزرگوں کے ساتھ بات چیت رہتی ہے، ان کے جو تجربات ہیں ان سے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو بزرگ ہیں ان کی بات کو اگلی جنریشن تک پہنچانے کی بھی ایک کوشش کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تاکہ آپ کی باتیں
آنے والی جنریشن تک بھی پہنچائی جائے، کیونکہ انہیں شکریہ، یقین نہیں شکریہ۔ آتا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو بغیر جوتا لگائے ہوئے بھی اسکول گئے ہیں، جن کے پاس ہاں، کوئی ڈیسک اور چیئر نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی یہ اسکول جاتے تھے، جن کو بالکل، اسکول میں بالکل۔ مار پڑتی تھی لیکن گھر میں نہیں بتاتے تھے اس ڈر سے کہ گھر میں بھی مار پڑے گی، اس طریقے ہاں، کا ریلیشن تھا۔ تو یہ باتیں اگلی جنریشن تک پہنچانے کے لیے بڑی ضروری ہیں، اسی لیے یہ بہت- پروگرام میں نے شروع کیا کہ جو ہمارے عمر رسیدہ ٹیچرز ہیں ان سے بات کی جائے اور ان کی باتوں کو اگلی جنریشن تک پہنچایا جائے۔ آپ کو بہت کیسا بہت لگا یہ بات چیت؟ بہت اچھا جناب، یہ بہت مبارک ہے آپ کو، ہاں مبارک ہے، مبارک ہے۔ بہت بہت شکریہ غلام قادر شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔